ہی گل ہے کیوں نہیں شاہ صاحب کملا یہ گل کہی ہے یہ تو گل ایڈی آئی کوئی نہیں آلی سے گلاں وڈیاں ہونیاں نے آلی گلاں وڈیاں ہونیاں نے پتر یہ گل ایڈی وڈی کوئی نہیں تے بابے نے آخیا سی اسی ایڈے ہی ویلے بیٹھے تے اسی گرفتاریاں دیندے پھریے گرفتاریاں 2007 تو لے کے تحریک لبیک تو پہلوں تو لے کے جناب کدی 2 مہینے نظر بند کدی مہینہ کدی 2 کدی 4 کدی 6 کنی مرتبہ گئے ہیں کدی آئے ہیں پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے اقبالہ نے کہتا ہے زمانے سے اگے وہ کہنا ہے بھی یہ کم جوان مرد ہے کیا میر عالم شاہ صاحب کی کیا ہے کم شیر دلیر جوان دائی تو میرے والے اشارہ پہ کرتا حافظ صاحب کہتا ہے اقبال نے کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد ایک بندے نہیں خون نہیں تینہ نہیں نون لی کلی نہیں خیر نون لیگ تو ٹھیکہ لے ہے نا نون لیگ نے ٹھیکہ لے ذمہ داری نہیں ہے پتہ نہیں کنے کو پیسے کھا رہے ہیں یا کون تو مجبور کر رہے ہیں یا اسلام دا اسے لیبل لائے ہیں کی چکر ہے جنہوں نون لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے نون لیگ کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے میں نون لیگ اپنا کردار جب بھی اقتدار ملتا ہے ادا کرتی ہے اپنا کردار ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے نون لیگ کو جب بھی اقتدار ملتا ہے یہ اپنا کردار پیش کرتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے تھے فیض آباد کتنے لوگوں کی لاشیں تڑپ گئی یہ نون لیگ کا کارنامہ ہے یہ کارنامہ نون لیگ کا ہے اور اب کی بار بھی یہ کارنامہ نون لیگ کا ہے جو چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے تھے دوڑ دوڑ کے جب پریس کانفرنس ایک باری پھر دوسری باری پھر وہ کی ہو گیا بیض الرحمن نال میں نے کچھ نہیں ہویا میں تو رام چاہ میرے حافظ صاحب پوچھا ہے بھئی صحت بھی ٹھیک رہی ہے میں کہا جناب اللہ رسول دی عزت دی قسم ہے میں کہا جڑا کام کیتا ہے نا جڑا کام مالکا لیا ہے وہ دا نشہ ہی نہ ہویا کہ بالکل سکون تے اطمینان بڑا لطف ہے ایمان سے اللہ کے رسول دی عزت دی قسم میں بالکل مطمئن ہوں کہ اطمینان میرے چہرے تو ہی نظر آ رہا ہے کیوں نہیں استاد میرے چہرے سے بھی اطمینان نظر آ رہا ہے کہتا ہے جب زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا اور ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ یہ تو ہنگامہ کچھ بھی نہیں اس تو بڑے علی ہنگامے میرے کو موجود ہیں ایک نظریہ دو قومی نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیتا تھی نا تو ہون بھی دو قومی نظریے کی ضرورت ہے ملک پاکستان میں اب بھی دو قومی نظریے کی ضرورت ہے ایک طرف منکرین ختم نبوت اور ایک طرف ختم نبوت کے پہرے دار جنت صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے اگر آپ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتے ان کو پاکستانی نہیں مانتے تو پھر آپ اس پہ عمل درآمد کروائیں یا تو انہیں ملک سے نکالیں یا ان کو لگام دیں ان کے منہ پر پٹیاں باندھ دیں ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ بچتا ہوا بنگاہ کلندر سے گزر جا میں کشتیوں اللہ کا محتاج نہ ہوں گا لو جی قدم کوئی غرور تکبر والی گل نہیں نہ کوئی جناب تسنو بناوٹ والی گل ہے یہ تو تسنو بناوٹ والی گل ہے ہی نہیں امیر صاحب نال میری ملاقات اج ہوئی ہے تے ٹیلی فون تے ہی ہن تک گل نہیں ہوئی
ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਲੁੱਟੇ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਆਵਾਂ? ਤੇ ਤਹਿਰੀਕੀ ਸਾਥੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। यही गल तो करना। मैं उस दिन कहा जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक साइड से रखिए ताकि तहरीक से साड़ी वजह तो मेरी वजह तो रखना है एक साइड से। तो मैं अपनी जिम्मेदारी तो कह रहा, कश्ती मैं किनारे कर दियो। तो वो कह रहा जनाब क़यादत से हम मशरा होकर FIR सी ना जी, क़यादत से हम मशरा होकर, मैं क़यादत ना जो मशरा किया ना उदों किया तो उस तो बाद आना उतो स्टेज तो उतरे हाँ। तो मैं क्या भाई मेरे अंदर गल ही कोई भी की होया, मैं गल हो गई ठीक है। तो बिल्कुल मेरे को मेरे अंदर एक गल ईमानदारी की गल रही सी भैया की होया ईमान से ना, मैं समझा भी बड़ी वड्डी गल हो गई है। कतल नहीं, मेरे अंदर कोई गल नहीं। मैं हाफिज साहब थले उतर के मिलिया तो मैं क्या फिर वो फिर चूँकि मेरे उम्र का भी कुछ तकाजा है तो कभी कभी असी अपना अमीर बनाना होंगे तो कभी कभी फिर अपना असी पुत्र भी बना लेना होंगे। मैं क्या हाफिज साहब फिर छुट्टियाँ, मैं तो भी छुट्टी तो मेरी भी छुट्टी। आप तक नहीं नहीं जाना नहीं, आओ चलिए। उस चले गया, मेरे तो पहले हाफिज साहब पहुँच गया हम मरकज, मैं कोई 5-10 मिनट लेट पहुँचा। कोई 10 मिनट गुफ्तगू के बाद ये गल नहीं हुई कि उत्थे स्टेज तक ही होया, वाकई नहीं हुई। मैं भी नहीं की तो अमीर साहब भी नहीं की। इस गल ते अमीर साहब तो फिर अमीर है ही ने, तो नाले साडा माई लगता है तो नाले लगता जिन्हां दा जानी। इस गल ते मैं अमीर साहब को थापड़ा भी देना चाहना तो शाबाश भी देना चाहना। ना मैं गल की उत्थे 10 मिनट गुजर गया, 12 मिनट गुजर गया। मैं क्या अमीर साहब चूँकि मैं तो सुबह एक काड़ू खाता सी, फिर उत्थे चूँकि इतवार का दिन सी, दरबार से काफ़ी लोग सन तो उन्होंने मैं मसरूफ रहा। फिर मैं क्या हफ्ता पेशा करो कि तुम ना मैं असर की नमाज पढ़नी तुम पढ़ लीए, मैं तो पढ़ ली। मैं क्या इस तरह करो तुम खाना लियाओ तो मैं क्या फिर तकल्लुफ ना पै जान। तो मैं क्या जो तैयार है ना वो लिया, पकवाना नहीं जो तैयार है। हाफिज साहब ने कड़ी पकौड़े बने सन, वो डिश पा के लिया, एक डिश जनाब अंब लिया शहजाद उत्थे कमरे बड़े आराम नाल खाना खाता है, कोई पिछे तो लगा ही नहीं। मैं कहते की होया मेरे दिल च भी गल नहीं कतर मैंने नहीं सी पिया बिल्कुल होंदा ना बंदे नूं खौफ। मैं उसे इंज कर आया, मैं क्या मैं जिवें इंज भी मैं जिवें मैं कीता ही जिवें कुछ नहीं, मैं मुतमईन था वाकई ये हकीकत। उत्थे खाना खाने तो बाद मगरब हो गई। मैं क्या हफ्ता बाद जमात कराओ, नमाज पढ़िए। नमाज के बाद फिर मैं कह लो मैं चलना थले कोई लड़के आदमी को उन्होंने टाइम देना सी। हाफिज साहब ने वो लड़के ने क्या सी भाई बाहर बंदे मिलने वाले ने, वो फिर मैं क्या ठीक है मैं हम चलना तुसी लोगों ने मिलो। मैं थले उतरिया तो फिर एक दो काम सन याद आ गया, मैं सर दोबारा ऊपर आया। मैं कहता हाफिज साहब 2 गल्लां कहियां सन तो ए नाले भी याद रख लवो, भी लिखनियां तो लिख लवो, याद ना 3-4 काम है छोटे छोटे, ये जरा तुम अपनी याददाश्त अगर याद रहे तो कर देंगे। और सब क्या अभी क़यामत तक नहीं होने हाली नहीं करना ये वो जिन्होंने देखा ना 2 मिनट गुजर गए ने वो आप सब क्या मैं तो वैसे छेड़ नहीं करना, फिर जो कहते हो मैं कर देना हो जाए। और भी कोई दसो मैं ठीक है ना अल्लाह। मैं फिर चला गया थले उतरिया, फिर उतों निकलिया बाद पता लगा जनाब खबर चल रही है गिरफ्तारी वास्ते जनाब फोर्सां दौड़ रही ने अगे। अगर जाया जाए बाबू साहब मोटर में चढ़ना है तो उत्थे भी नाका होएगा, मैं चलो गड्डी मोड़ लें। लाहौर के ही गड्डी मोड़ी है, कैमरे लगे हुए अगे एक नाका लगा सी, उन्होंने रोकया। वो ड्राइवर अपनी स्पीड ही रखी तो उन्हें गड्डी ते ब्रेक ना लाई उन्हें अगे निकल के पिछों पुलिस वाले आ गए। मैं वैसे मेरे दिन च मैं चल पीछे ना आ जान पीना डाला रोकया नहीं, शीशे काले ने तो चिट्टा डाला ये बंदा कौन क्यों चला गया। अगे जाके जनाब टार्च सी मोबाइल की लाइट सी वो मार रहे सन हाथ दे रहे सन रोको रोको रोको। वो मैं शीशा लाया वो मैंने वेख कर नहीं था मैं पगड़ी बनी हुई जिस दुनिया गया सा स्टेज से वो उन्हें कहा ठीक है ठीक है ठीक है ना ठीक मार लो तो कैमरा ने विचों मैं गुजर कर गया शहर के लाहौर के। अगले दिन जो मैं बैठा था तो की मां भरिया सी करेलियां की
कीमा करेलों में कीमा भरा हुआ था करेलों में, उनके ऊपर धागा लिपटा हुआ था। मैं वो धागा उतार रहा था करेले से, करेले के ऊपर से जिसके अंदर कीमा भरा हुआ था, मैं वो धागा उतार रहा था और खबर चल रही थी कि पीर ज़हीर हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। कैसा मीडिया है। बाबा जी ठीक कहते थे कि जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है ना, जिन्हें थम्मा उतर शैतान खड़ा है, जिन, क्योंकि पेशावर वालों को बाकी आप आपको समझ नहीं आ रही है, इसलिए जिन सतूनों पर, बाबा जी कहते थे जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है, उन सतूनों में से एक सतून मीडिया है। जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है उनमें से एक सतून मीडिया है। और मीडिया पर खबर चल रही थी पीर ज़हीर हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया, हर चैनल खबर दे रहा था और मैं लाहौर में बैठ के कीमा करेले खा रहा था। उस दिन भी खबर चलती रही, अगले दिन भी चलती रही, 2 दिन खबर चलती रही और मुझे खबर ही नहीं कि उकाड़ा किधर। कई महीने हुए मैं उकाड़े गया ही नहीं। गुजारिश ये है, एक तो जन्नत साहब की खिदमत में गुजारिश है कि आपने ये कहा है कि जो आईन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते उनको पाकिस्तानी तो कम से कम इस बात पर तवज्जो दी जाए कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक ये तमाशा लगा हुआ है कादियानी वाला, गनी शाह साहब, अब तक ये तमाशा लगा हुआ है। उसके लिए गुजारिश है अगर तहरीर कुरान करने वालों को, कुरान मजीद में तब्दीली करने वालों को यूं ही छोड़ा गया, खत्म नबूवत पर हमले करने वालों को यूं ही छोड़ा गया और मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफन करने पर जैसे ये कमालिया की खबर आई थी कि वहाँ मुसलमानों के कब्रिस्तान में मिर्ज़ाई अपने मुर्दे दफन कर रहे थे और उनको रोकने पर फिर पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने गोली चलाई है और कारकुनान जख्मी हो गए। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकें, वरना अगर हालात ये रहे तो फिर फैसले अदालतों में नहीं होंगे, फिर सड़कों पे होंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि मुल्क पाकिस्तान में मुफ्तियाने किराम की खिदमत में गुजारिश है, एक मुल्क में अभी आपके सामने सारा कुछ बयान होता रहा है, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने क्या किया, बाकी सहाबा ने क्या किया, और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने सिपा सालारे अव्वल से लेके मुआफ़ज़े ख़त्म नबूवत, पहले मुआफ़ज़े ख़त्म नबूवत सालारे अव्वल जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला से लेके आज तक उम्मत मुसलमा में यही कानून है शरीयत का, जो शख्स खत्म नबूवत पर हमला करे उसकी गर्दन उड़ा दी जाए।
زمانے سے یہ درویش خدا جوان مرد جاتا ہے جدھر. اب یہ گلے کا مسئلہ بن گیا ہے، اسپیکر میں شاید کوئی ہوگا. چلو خیر جو بھی کھانا ہو گیا. کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا، اور ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا بنکاح کلندر سے گزر جا. میں کشتی و ملاح کا محتاج نہ ہوں گا. تو چڑھتا ہوا دریا ہے، تو چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو اتر جا، اور توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی ضرورت تو مکر جا. جنہا دل کرتا کریڈٹ لو، کریڈٹ لو جنہا دل کرتا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھا جی کہ تحریک لبیک والا بندہ کی کہہ رہا ہے کہ توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی ضرورت تو مکر جا. اور اقبال کہتا ہے مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر. لوگ کہتے ہیں تھوڑا جناب ستارہ پٹھا جا رہا ہے، اس ستارے خرابی ہے، انج ہو رہا ہے، اے ہو رہا ہے. اقبال کہتا ہے بھئی جڑا کلندر ہے نا مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے کلندر. کلندر جو ستارے پٹھے سیدھے نہیں ہوندے، آپ ستارے کو حساب رہتا ہے ادھر آپ کدھر جا رہے ہیں. ایام وقت تو سوار نہیں ہوتا، اے وقت تو سوار ہوتا ہے. حضور دے قدماں دی خیرات. مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے. اسٹیج آخری سر سے لے کے آخر تک دائیں بائیں جسے ہم کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پہ اور ناموس رسالت پہ آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان معاشر میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے. بابا جی کے مزار پروار پر، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ کے مزار پروار پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم انہیں مولانا عبدالستار خان جاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دیگر معاونین کو، جملہ ان کی ٹیم کو ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پوری قوم کو قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ مہمان نہیں رون کے محفل پہ ہم اسی مہمان بن کے نہیں آئے کام کرنا ہے تھا، مہمان نہیں رون کے محفل پہ ہم، اور صدیوں یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا. السلام علیکم.